Page number 34. First one, choose the most appropriate answers. What is the first question? Atoms of element. Options can exist independently, cannot exist independently, may or may not exist independently, can exist independently but don't like to. Which one will be the answer? C will be the answer. May or may not exist independently. Put a tick mark for C. Diya, did you hear what I said? Kelkunundo, Diya. Okay. So C is the answer for that. Put a tick mark for that. Sean? Oh, okay. Second, a molecule of water cannot be broken down, can be broken down by hammering it, can be broken down by boiling the water, can be broken down by passing an electric current through water. എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറിന്റെ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Last one is the answer D. Can be broken down by passing an electric current through water. Electric current pass ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലാതെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Okay. Next. Third question. There are about 100 different dash elements, molecules, compounds, mixtures. What is the answer for that? 118. എന്താ ഉള്ളത്? Elements or molecules or compounds or mixtures? Sean and all, please unmute my dear. ഒന്ന് unmute ചെയ്യേ മോനെ. ദിയേം. Elements. Elements. Okay, നിങ്ങൾ unmute ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആൻസർ അറിയാവുന്ന just to say. Unmute ചെയ്ത് വെക്കുക. Don't mute. Mute ചെയ്താൽ പിന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. രണ്ടാളും unmute ചെയ്ത് വെക്കുക. ഷോൺ ആൻഡ് ദിയ. എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. So what is the answer? Elements. Okay. Elements is the answer. Next, if you heat a liquid, it will ultimately change into dash, a solid, a gas, either a solid or a gas depending on the temperature, neither solid or nor gas. It will always remain as a liquid. നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? It will become solid or gas, or either a solid or gas depending on the temperature. Neither solid nor gas, it will always remain a liquid. ഏതാ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്? ലിക്വിഡ് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് സോളിഡ് ആകുമോ, ഗ്യാസ് ആകുമോ, രണ്ടും ആകുമോ? അതിന്റെ ചൂടിനനുസരിച്ച് രണ്ടും ആകുമോ? എങ്ങനെയാണ്? C is the answer for that. Either a solid or a gas depending on the temperature. Okay, C is the answer for that. Sorry. അത് fourth one അല്ലേ? Sorry. Gas. B is the answer. Gas. സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചൂടാക്കിയാലും ആ ഫസ്റ്റ് അത് എന്താന്ന് ഗ്യാസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് വൺ. When two elements are brought together, they dash. രണ്ട് എലിമെന്റ്സ് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്? Always form a mixture, always form a compound, may form a mixture or a compound depending on the conditions, may form a mixture or a compound depending on what they like. അതായത് ഒരു രണ്ട് എലിമെന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ, if you combine two elements, what will happen? രണ്ട് എലിമെന്റ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്? അതൊരു മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ റേഷ്യോന്റെ അനുസരിച്ച് മിക്സ്ചറോ കോമ്പൗണ്ടോ ആകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വേണേയാകാം. കോമ്പൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ആകാം, മിക്സ്ചർ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്. എന്താണ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്? C is the answer for that. May form a mixture or a compound depending on the conditions. അതിലിപ്പം ഒരേ റേഷ്യോയിലല്ലാതെ സെയിം അതിന് വേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണെന്നില്ല, അത് കോമ്പൗണ്ട് ആകും. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ആസ് എ മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ, C is the answer. Third one. Yes. Which of the following is not a mixture?
ഇതിനകത്ത് മിക്സ്ചർ അല്ലാത്ത ഏതാണ്? എയർ, സീ വാട്ടർ, പ്യുവർ വാട്ടർ, സോയിൽ. So what is not a mixture? ദിയ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞ മോളെ. Can't hear. ദിയക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ആൻമരിയ. സോ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് മിക്സ്ചർ? നോട്ട് മിക്സ്ചർ. എയർ, സീ വാട്ടർ, പ്യുവർ വാട്ടർ, soil. Which one is? C is the answer. Pure water is the answer. Another mixture alla, pure water anengil. Next, seventh one is the valency of which of these element is 0? Iron, helium, hydrogen, oxygen. Helium is the correct answer. Seventh one, helium is the correct answer. And eighth, which of these is the formula for calcium hydroxide? Calcium hydroxide ന്റെ ഫോർമുല ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്ന്? CaOH, Ca2OH, CaOH3, CaOH2. C is the answer. CaOH3. C is the answer. Sorry, അതിന്റെ formula of calcium hydroxide. Oh, sorry. അത് last one ആണ്. D ആണ്. CaOH2. Last one ആണ് answer. D. Next, ninth one. The equation Na plus H2O is equal to NaOH plus H2 is correct, incorrect, since it is not balanced. Incorrect since the sodium does not react with the water. Incorrect since the hydrogen should be written as H and not H2. So in this B is the answer. Incorrect since it is not balanced. Balanced allathadukondu. Okay, so put a tick mark for B. Second one. So once again check the answers. Because edakku njan rendu answer maari parnayirunnu alle. So first one is C is the answer. May or may not exist independently. Second one's answer is last one, can be broken down by passing an electric current through water. Next, third one's answer is first one, elements. A. There are about 180 different elements. Next, fourth one, if you heat a liquid, it will ultimately change into gas. B is the answer. And fifth one, when two elements are brought together, they may form a mixture or a compound depending on the conditions. C is the answer. Next, sixth one, which of the following is not a mixture? Pure water is the answer. C. Next, seventh one, the valency of which of these element is 0? Helium is the answer. Next, eighth one, which of these this is the formula for calcium hydroxide? Last one is the answer. CaOH2. Next, ninth one, the equation Na plus H2O is equal to NaOH plus H2 is dash. Answer is B, incorrect, since it is not balanced. Okay, I hope you have completed. Next, be very short answers questions. Answer questions, give one word answers. What is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction? Atom is the answer. Atom. A-T-O-M. Right, please. A-T-O-M, atom. Second one, the smallest particle of a compound is. First one, choichakkunna element aanu. Second question is about compound. Compound inde smallest particle endana? Molecule. M-O-L-E-C-U-L-E. M-O-L-E
CuLe. Third question, name an element which exists in the free state in nature. Name an element which exists in the free state in nature. Oxygen, you can write. Oxygen. Next. Fourth one, name an element whose atoms occur in pairs. ജോഡിയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന element atom ഏതാണെന്ന്. Hydrogen. 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 Next. Fifth question. If the formula of an element is X3, its atomicity is 3. അവിടെ തന്നെ ഇല്ല 3. X3 ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല എങ്കിൽ ഓട്ടോ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട്? 3. Atomicity is 3. Sixth question. If two compounds that do not react chemically are mixed, what do we get? If two compounds that do not react chemically, chemical reaction നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഒരു മിക്സ്ചർ. MIXTURE. മിക്സ്ചർ. റൈറ്റ്, മിക്സ്ചർ. Seventh one. From which of these two can elements be more easily separated? A mixture or compound? ഇതിൽ ഏതിൽ നിന്നാണ്, മിക്സ്ചറിൽ നിന്നാണോ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് എലിമെന്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, അയണും പിന്നെ ക്ലോറൈഡും കൂടെ ചേരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഒരു അയൺ പീസ് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. സോ ആൻസർ ഈസ് മിക്സ്ചർ. Next, eighth one. Does a symbol represent an atom or a molecule? What are the symbols for each of the following? ഏതാണ് നമുക്ക് first? Does a symbol represent atom or molecule? മോളിക്യൂളിനെയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ആറ്റത്തിനെയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? സിംബൽസ് ആറ്റം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ആറ്റം. Then കോബാൾട്ട്. കോബാൾട്ടിന്റെ CO. കോപ്പർ Cu. Chlorine Cl. Carbon only C. Once again listen. Cobalt Ca. Sorry, cobalt CO and copper Cu. നേരെ തിരിച്ചു വന്നു. ഓയ്ക്ക് പകരം അവിടെ കോപ്പറിൽ Cu ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോറിന് Cl. CH അല്ല, Cl. നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ C. Okay, write the formulas for sulfuric acid. H2SO4. Ninth one, first A, H2SO4. I think നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ഥലം തികയോ H2SO4 ഒക്കെ എഴുതാന്? തികയില്ല. H2SO4. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് CaOH2. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലേ അത്? ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നോക്കിയത്, ഞാൻ പറയുന്നതിലും ഭേദം. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്? സൾഫൂറിക് ആസിഡ്. സൾഫൂറിക് ആസിഡ്, കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അത്
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എവിടെ തന്നിട്ടില്ല. പേജ് നമ്പർ 32 ലാസ്റ്റ് കണ്ടോ, സൾഫൂറിക് ആസിഡ് അവിടെ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. ഉണ്ട്, സൾഫൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് ഗിവൺ ദെയർ. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വേറെ എവിടെ തന്നേക്കണം? കാൽസ്യം കാൽസ്യം കാർബോക്സൈഡ് തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കാൽസ്യം കാർബോക്സൈഡിൻ്റെത് Ca in bracket OH2. I think it is better I have to send it by WhatsApp. I will send it through WhatsApp because you cannot understand, I think. Okay. പിന്നെ ഷുഗറിൻ്റെത് C6H12O6 ഫോർമുല. നെക്സ്റ്റ് കോമൺ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ്, അതിന് സോഡിയവും ക്ലോറിനും ആണ്, NaCl. Next 10th question, if a certain compound has a formula H2X, what is the valency of X? X will be 2. 2 you can write. In a compound of two elements, the elements are combined in a certain fixed ratio that always remains the same. True or false? That will be true. അപ്പം കോമ്പൗണ്ട്, അതായത് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് അത് എത്ര ഇതിൽ പോയെന്നാലും റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് MgO plus HCl is equal to MgCl2 plus H2O is a balanced equation. True or false? That is false. That is not a balanced equation. False. Okay. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താകില്ല, ഞാൻ നോട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ, ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. 4th ലെസന്റെ തരാനുണ്ട് അല്ലേ. 3rd and 4th lessons notes together I will send. Okay. മിസ് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിന്റെ നോട്ട് അയച്ചു തന്നായിരുന്നു. അത് 5th അല്ലേ തന്നത്? 5th ലെസന്റെ 3rd ഇപ്പൊ 3rd ഇത് 4th നമ്മൾ തന്നില്ലല്ലോ. 4th lesson note. Sorry, 4th തന്നു, 5th heat and effects. Did I send the note heat and effects? തന്നായിരുന്നു അത്? ഇല്ല. അപ്പം 5th ആണ് തന്നത് അല്ലേ, ഫൈബറിന്റെ ഒക്കെ, ഫൈബർ ടു ഫാബ്രിക്. Okay, next lesson is about heat, flow of heat. That is physics. Here you see in the picture, take page number 58. Lesson number 6, scan page. Flow of heat. അയ്യടാ ഫെയ്ത്ത് ഇത്ര സമയം എവിടെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ പയ്യെ പൊങ്ങിയേക്കുന്നേ. നീ ഇവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സാറ് തന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയോ? വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്നവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ. 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള മുക്കാലും ബോയ്സിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ്. അവര് ഫസ്റ്റ് ദേവില് ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കും, അഡ്മിറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ പിന്നെ അവര് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കും, ഓഡിയോ ഓഫ് ആക്കും, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. So flow of heat, see in that picture, first picture, in a bowl they are boiling something. In second picture, water gets evaporated due to the sun's heat. സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വെള്ളം ഇവാപറേഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം how we get rain.
Faith, please unmute and say, how do we get a rain? How it rains? Sound illalla? സൗണ്ട് എവിടെ പോയേ? ഇത് നീ ലാപ്പിലാണോ ഫോണിലാണോ മോനെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നേ? അതിന്റെ വോളിയം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ. ഓക്കെ, ഷോൺ, പ്ലീസ് ക്യാൻ യു സേ how do we get rain? How it rains? വാട്ടർ സൈക്കിൾ. ആരാ പറയുന്നതാരാ? ഷോൺ ആണോ ഫെയ്ത്ത് ആണോ? ആരും പറയുന്നില്ല. ആൻമരിയ, ഫെയ്ത്തിന്റെ വോളിയം കൂട്ടണം, അല്ലാതെ കേൾക്കൂല. ആൻമരിയയെ സ്റ്റക്കായിട്ട് കിടക്കുക, കണ്ണു അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദിയ പെണ്ണേ, രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൊമ്മൻ അയ്യുമ്പോൾ ചാണ്ടി മുറുകും, ചാണ്ടി അയ്യുമ്പോൾ തൊമ്മ മുറുകും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. ഒരാൾ വന്നാൽ ഒരാൾ വരൂല. എന്തോന്ന് സെവന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത്? വാട്ടർ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, വാട്ടർ സൈക്കിൾ. എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ടർ സൈക്കിൾ. I think you are ready to answer but can't hear, my dear. Can you hear me? Yes, I hope that you can hear, but I can't hear you from you. You check the volume of your mobile or laptop in which you are attending the class. After the class, check it out. And Sean, explain how it rains. പുഴയെന്നുള്ള വെള്ളം നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോയി. എങ്ങനെ നീരാവിയാകും? How it becomes steam? How it is evaporated? എന്തായാലും ചൂടാക്കിയാലല്ലേ തീയാകുള്ളൂ. അടുപ്പിയല്ല, പുഴയെ കൊണ്ട് തീ കത്തിക്കോ നീയാ? എങ്ങനെ എന്റെ ഷോനെ നീ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേടാ. നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചല്ലേടാ. എന്തിനാ എപ്പോഴും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നേ? മ്യൂട്ട് ആയി പോന്നാണോ ഫോണ്? പറഞ്ഞോ. What you said is correct, but I want to know how it is evaporated. By sun. ചൂട്. എങ്ങനെയാ ചൂട് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പോയിന്റ്. സൂര്യനിലൂടെ. സൂര്യൻ. Due to the heat of the sun, the water of rivers, ponds, wells, and seas, oceans, and all get evaporated. So the evaporated water will go up. It will go to the atmosphere. അതായത് മേളില് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ evaporation നടക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിങ്ങനെ മേഘങ്ങളാകും. It will become form clouds. It will move and then it നമുക്കറിയാം വെള്ളം പറ്റിയത് നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു തുണി ഇപ്പൊ see this shawl, it is weightless much, it doesn't have much weight, but if I dip in the water, what will happen? It has weight, isn't it? അതിന് weight ഉണ്ട് because it is wet. Your dress is also like that only. Now it is dry and it is not much heavy, but if you dip in your water, if you dip in the water, what will happen? It will be heavy. നിങ്ങൾ ഈ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും വലിയൊരു വെയിറ്റ് വരത്തില്ല. പക്ഷെ കമ്പിളി, അതായത് വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലേ, ഈ വൂളൻ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് പൊക്കിക്കേ, എത്ര എളുപ്പല്ലേ. കമ്പിളി പുതപ്പ് കഴുകിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? Do you have woolen bed sheets and all? Blankets and all, sweaters and all. Okay, have you ever put it in the water? Have you ever dipped in the water? ഓ ഫെയ്ത്ത്, നിന്നോട് ചോദിച്ച അപ്പുറത്തേക്കുന്ന ആളോടല്ല വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. മുക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പിന്നെ ഇവനെന്താ പകുതി പറയുമ്പോഴത്തേന് ഈ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നേ? I didn't hear fully. Sean, എടുത്തിട്ടില്ല. മുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എടുത്തിട്ടില്ല. മുക്കി അവിടെ ഇടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ എടുക്കാൻ ആര് വരും? അമ്മയോ? ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് യു ഫെയ്ത്ത്? അവൻ മുക്കിയിട്ടുള്ളൂ, പൊക്കുന്നത് അവന്റെ അമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഫെയ്ത്ത്,
Faith മുക്കിയിട്ടുമുണ്ട് പൊക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി? ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഉളനൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, മറ്റുള്ളതിനും അതെ കോട്ടണിനും ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല. But compared to that, woolen clothes, if you dip into the water, what will happen? It is more heavy. ഭയങ്കര ഹെവി ആണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ കുർത്തി ഇതും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പറ്റിയിരിക്കും. എന്നിട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് തോന്നുന്ന, കൂടുതൽ വെള്ളം അല്ല കൂടുതൽ വെയിറ്റ് തോന്നുന്നത്? ബിക്കോസ് മോർ വാട്ടർ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഒബ്സർവ് മോർ വാട്ടർ. അത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഹെവി. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ ദ എയർ, ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടാണ് അല്ലെ? ചൂടിൽ ഈ എയറിന്റെ വെയിറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ലെസ്. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം അല്ല, നമുക്കറിയാം ബ്രീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ്, ദ എയർ വിൽ സ്പ്രെഡ് എവരിവെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ വെരി ലെസ് വെയിറ്റ്. സോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ഫാസ്റ്റ്. For example, you know that feather of a bird, it will move fastly compared to other things. അല്ലെ? അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റിന്റെ ഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുള്ളൂ. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ നമ്മുടെ സണ്ണിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് എയർ എല്ലാം എന്താവുന്നു? വെയിറ്റ്ലെസ് ആവുന്നു, വെയിറ്റ് കുറയുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് മൂവ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ ഈ ക്ലൗഡ്സ് കയറി വരുമ്പോൾ അതിൽ ആ വായുവിൽ അന്നേരം എന്തുണ്ട്? കൂടുതൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെവി ആകും അല്ലെ? കുറെ വാട്ടർ വേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? മണ്ണൊക്കെ പൊറുക്കി വെച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സാൻഡ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ കടൽ തീർത്തൊക്കെ പോയിട്ട് മണൽ വാരി 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 വെച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? When you were small ones, not now. Now you have become in 7th standard. You are not interested, I think. But when you were small, have you gone to any beaches and all on the banks of rivers or seashore and all? Okay. Have you played there with the sands? Oh. ഓക്കെ, കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ മണല് വാരി കൂട്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ആ മണല് നനഞ്ഞ മണലാകുമ്പോ എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? കുറെ വാരി 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 വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കുറച്ചൊക്കെ പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ അല്ലെ? കുറച്ചൊക്കെ വാരി കുറെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുറെയൊക്കെ പെറുക്കി പെറുക്കി വെച്ച് കുറച്ചൊരു കൂമ്പാരം പോലെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ. വൈ? it has more weight and it cannot resist. അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ, അതിന്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. കാരണം ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് നമ്മൾ വാരി വാരി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? Okay, like the same way, when the air is having more water vapor, it has more weight and it will fall down. പിന്നെ താഴെ വീഴും. കുറെ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? It will fall down. That is rain. That like that way. And this water again it will come to the earth, to the soil and all. നമുക്കറിയാം ഈ കടലിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ ആള് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുവാണ്. ആ വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ വെൽസ്, പോൺസ് ആൻഡ് ഓൾ. വീണ്ടും അത് പോൺസിലേക്കും റിവേഴ്സിലേക്കും ഒക്കെ വന്നു ചേരും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇവാപറേറ്റഡ് ആകും. ഇവാപറേഷൻ നടക്കുക. ആഫ്റ്റർ ഇവാപറേറ്റിംഗ് അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വീണ്ടും പോകും. വീണ്ടും ഇതെന്താകുന്നു? കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ട് തണുത്തിട്ട്, അതായത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് വെയിറ്റ് കൂടും. വെയിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴെ വീഴും മഴയായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇനി വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ദിസ് ഈസ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദ സീ വാട്ടർ ഓർ ദ ഓഷൻ വാട്ടർ or the water from wells, ponds, streams and rivers and all will get evaporated due to the sun's heat, and then it will go to the evaporated water will move means അതിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും, എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടും. കാരണം ഇതിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. as the air moves, അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിന് വെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മഴയായിട്ട് വീഴും. ആ മഴ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് again it will reach into the wells, ponds, rivers, lakes and all. വീണ്ടും അത് അവിടെ എത്തും. തിരിച്ച് again ഇത് ഇവാപറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മേലോട്ട് പോകും, വീണ്ടും മഴയാകും, വീണ്ടും വരും. അങ്ങനെ സംഭവം നടക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കാം. Experimental investigation to show heat flows from a body at a higher temperature to one at a lower temperature. Take some hot water in a tumbler. Dip a metal spoon in this water for some time. How long does it take for the spoon to become hot for you to feel uncomfortable or to hold it anymore? ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ first you have to take hot water.
നല്ല ബോയിൽഡ് വാട്ടർ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് pour it in your glass, steel glass or something like that way, and put a steel spoon in that. അതിനകത്തൊരു സ്പൂൺ ഇട്ട് വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ, തിളച്ച നല്ല വെള്ളം, നല്ലപോലെ തിളച്ച വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ അതിലിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സ്പൂണിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഹൗ ലോങ് ടൈം യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഇറ്റ്? കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ചൂട് ഈ സ്പൂണിലൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലും പറ്റും, കൈ കൊള്ളാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. I hope you might have gone to kitchen while your mummy is cook. അല്ലെ, അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടില്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മ നിങ്ങളോട് പറയാം ആ കറി ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ടെന്ന് പറയും, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയും. അല്ലെ, തോരൻ കറിയൊക്കെയാണ്, വറവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചാറുകറി ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറയും. അപ്പോൾ ആ സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പൂൺ അടപ്പിന്റെ മേളിൽ, അതായത് അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം നമ്മൾ കവർ ചെയ്താണ് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നത്. ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും അടുപ്പാണേലും നമ്മൾ ആ സ്പൂൺ അതിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പൂൺ വിൽ ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ്, ചൂടാകും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മിക്സ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്പൂൺ, ഇഫ് യു ടച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അമ്മമാര് ചോറ് അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ തവി അതിന് മേളിൽ വെക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കറി വെക്കുമ്പോഴേ സ്പൂൺ എപ്പോഴും അതിന് മേളിൽ തന്നെ വെക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഓടി വന്നിട്ട് അത് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ തവി ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? കൈ പൊള്ളും. അല്ലെ? സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ്. ടേക്ക് സം ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻ എ ടംബ്ലർ, ഡിപ്പ് എ മെറ്റൽ സ്പൂൺ ഇൻ ദിസ് വാട്ടർ ഫോർ സം ടൈം. ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദ സ്പൂൺ ടു ബിക്കം ഹോട്ട് ഫോർ യു ടു ഫീൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് എനിമോർ? നമുക്കത് ഇനിയും പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത എത്ര സമയം ആകണം എന്നൊരിക്കൽ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു? This shows that heat is transferred from the hot water in the tumbler to the spoon and then to your hand. So നമ്മളുടെ സ്പൂൺ ചൂടാക്കിയിട്ടില്ല, സ്പൂണ് നമ്മൾ അല്ലാതെ വേറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മുടെ എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ വാട്ടർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് പോലും ചൂടാവുന്നു. അല്ലെ? ചൂടുള്ള ഒരു എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ മോർണിംഗ് കോഫി അമ്മ തരാറില്ലേ? കോഫിയോ ടീ ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പൊ അതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് കുടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്ലാസ് തൊട്ടാല് it will be hot, isn't it? Okay. Has she taken the tea in that glass? No, she has taken another vessel for making tea. Casserole, casserole not. വേറെ എന്തെങ്കിലും പാത്രം, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അല്ലെ? ചിലവർ ചെറിയ ചെരുവം പോലെ കാണും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈവൻ ഇഫ് ഷീ pour that hot tea into the glass, that glass also will be hot. ആ ഗ്ലാസും ചൂടാവും. ഇനി ആ ഗ്ലാസ് നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴോ അതിൽ ചൂടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ടീ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും, കപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു, എന്നിട്ട് ടീ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ടീ ഇല്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഗ്ലാസ് ഹാസ് ഹോട്ട്, അതിന് ചൂടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഓക്കെ ആയിക്കോളും. അതുവരെ ആ പാത്രത്തിന് ചൂടുണ്ടാവും. അല്ലെ? ഓക്കെ, ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്പൂൺ ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ ടു അവർ ഹാൻഡ് ഓൾസോ. ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച ഗ്ലാസ്സിന് മാത്രമല്ല ചൂടുള്ളത്, ആ ചൂട് ഈ സ്പൂണിലേക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കും എത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Leave the tumbler with water in it for 10 to 15 minutes. Feel the water now. Has it cooled now? ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം ആ ചൂടുവെള്ളം അതിനകത്ത് ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? It will be cooled. Why? Water has lost its heat to the surroundings. കാരണം എന്താ? അതിന്റെ ചൂട് ഈ സറൗണ്ടിങ്സിലെ എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി it has become cold. Okay. This shows that the heat has been transferred from the water to the surroundings. Okay, now next only 4 more minutes left out. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും തീരത്തില്ല, ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So we will have the rest of the class and the next means I think Thursday I think we have again. Okay, bye then. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നേ.